Dear friends, welcome to our English class. Today we can study the first lesson in the English textbook, in 8th standard English textbook, The Mysterious Picture. This is the first lesson in the first unit, Hues and Views. The Mysterious Picture. It is written by Charles D. Coster. Who was Charles D. Coster? Let's see. Charles D. Coster, the father of Belgian literature, was born in Munich. His masterpiece is The Legend of Till Lunsin Peels and Lamy Godza, a 16th century romance which was barely read in Belgium because it did not meet up to the conventional standards of Belgian nationalism. But it gained popularity all over the world. It is considered as one of the classics in Belgian literature. Listen, Charles D. Coster has written The Mysterious Picture. What is this mysterious picture? Mystery. Mysterious picture എന്ന് പറയുന്നത് mystery, നിഗൂഢത. Mystery means നിഗൂഢത. എന്തോ ഒരു ഗൂഢരഹസ്യം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്നൊക്കെയാണ് മിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ, ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ ഒരു പിക്ചർ, അതാണ് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ചാൾസ് ഡി കോസ്റ്റർ ഹാസ് റിട്ടൺ ദിസ്. ഐ ടോൾഡ് യു. What is the story about The Mysterious Picture? Who is the main character of the story? Till is the main character. Who was Till? Where is he coming from? To where he is coming to? Till the painter. Till is a painter. ഒരു painter ആണ് Till. He came to the palace of the Archduke of Battenberg. ബാറ്റൻബർഗിലെ ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ പാലസിലേക്കാണ് ആര് വരുന്നത്? ടിൽ ദ പെയിന്റർ. പെയിന്റർ ആയിട്ടുള്ള ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ ഒരു പാലസിലേക്ക് വരികയാണ്. ഹി ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഫ്ലാൻഡേഴ്സ്. ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഇയാൾ വരുന്നത്. ഫ്ലാൻഡേഴ്സ്. ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫേമസ് ഫോർ പെയിൻറ്റേഴ്സ്. പെയിൻറ്റിങ്ങിന് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഫ്ലാൻഡേഴ്സ്. ഫ്ലാൻഡേഴ്സിലെ ജനങ്ങളെ പറയുന്നതാണ് ഫ്ലെമിഷ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ടിൽ ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഫ്ലാൻഡേഴ്സ്. He is coming to the palace of the Archduke of Battenberg. The story takes place in the palace of the Archduke of Battenberg. Yes, Battenberg is a place of Germany. ജർമ്മനിയിലെ ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ബാറ്റൻബർഗ്. ബാറ്റൻബർഗിലുള്ള ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ പാലസിലേക്കാണ് ആര് വരുന്നത്? ടിൽ ദ പെയിന്റർ. പെയിന്റർ കടന്നു വരികയാണ്. Why this Till came to the palace? What happened to him? Who met him? ആരാണ് അയാളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്? എന്തിനാണ് അയാൾ പാലസിലേക്ക് വരുന്നത്? Let's see in the story The Mysterious Picture. Look at the first paragraph. Till, in the course of his wanderings from court to court, rode to the palace of the Archduke of Battenberg on his donkey. His clothes and appearance attracted everyone's attention. His cap was set smartly on his head.
and the three bright feathers on it danced in the breeze as he rode. At the main entrance of the palace, the captain of the guards called out to him, "Hey there, you fellow on the donkey. We don't allow any laughers here. You and your donkey already look like skeletons." Okay, the first paragraph. The still is coming to the palace. He has reached in the palace. Till in the course of his wanderings from court to court, in the wandering, അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക. Till in the course of his wanderings from court to court, wandering, അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക. അയാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ റോഡ് ടു ദ പാലസ് ഓഫ് ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൻബർഗ്. റോഡ്, റൈഡ്, റോഡ്. റൈഡിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഏത്? റോഡ്. ഓക്കെ, റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവാരി ചെയ്തു. ടു ദ പാലസ് ഓഫ് ബാറ്റൻബർഗ്, ടു ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൻബർഗ്. ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഈസ് ദ റൂളർ ഓഫ് ബാറ്റൻബർഗ്. ബാറ്റൻബർഗിലുള്ള കിങ്ങിന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാജകുമാരന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ആര് വരുന്നത്? ടിൽ. ഓൺ ഹിസ് ഡോങ്കി, അയാളുടെ കഴുതപ്പുറത്ത് അയാൾ പാലസിലേക്ക് വരികയാണ്. ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് അട്രാക്റ്റഡ് എവ്രിവൺസ് അറ്റൻഷൻ. നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടാണ് അയാൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തത്. ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ്, അയാളുടെ ക്ലോത്ത്സും അയാളുടെ ആ ഒരു വരവും കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അട്രാക്റ്റഡ് എവ്രിവൺസ് അറ്റൻഷൻ, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അയാളുടെ ആ വരവ്. ഹിസ് ക്യാപ്പ് വാസ് സെറ്റ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു അയാളുടെ ആ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് സ്റ്റൈല്? ഹിസ് ക്യാപ്പ് വാസ് സെറ്റ് സ്മാർട്ട്ലി ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ്. ക്യാപ്പ് നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ടാണ് തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാ? ആൻഡ് ദ ത്രീ ബ്രൈറ്റ് ഫെദേഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഡാൻസ്ഡ് ഇൻ ദ ബ്രീസ് ആസ് ഹി റോഡ്. അയാൾ ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ക്യാപ്പിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ത്രീ ഫെദേഴ്സ്, ത്രീ ബ്രൈറ്റ് ഫെദേഴ്സ്, നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള 3 ഫെദേഴ്സ് ആ ക്യാപ്പിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഡാൻസിങ് ഇൻ ദ ബ്രീസ്. ബ്രീസ് മീൻസ് ഇളം കാറ്റ്. ഇളം കാറ്റിൽ അതിങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. ഹിസ് ഡ്രസ്സിംഗ് സ്റ്റൈൽ വാസ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ്. ഡ്രസ് സ്റ്റൈൽ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ടോ അറ്റ് ദ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ടു ദ പാലസ്, പാലസിലെ കൊട്ടാരത്തിലെ മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ആരുണ്ട്? ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സ് കോൾഡ് ഔട്ട് ടു ഹിം, "Hey there, you laughers on the donkey." അപ്പോൾ ആ മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ആരുണ്ടായിരുന്നു? ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സ്, അവരുടെ ഭടന്മാരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്യാപ്റ്റൻ ഇയാളെങ്ങനെ മാടി വിളിച്ചു, "ഹേ യു ലോഫേഴ്സ്, യു ഫെലോ ഓൺ ദ ഡോങ്കി." ആ ഡോങ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന യു ഫെലോ, "വി ഡോണ്ട് അലൗ എനി ലോഫേഴ്സ് ഹിയർ." ഇങ്ങനെയുള്ള അലസന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നും, ലോഫേഴ്സിനെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടാറില്ല, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ഷണിക്കാറില്ല. "You and your donkey already look like skeletons." You and your donkey, നിന്നെയും നിന്റെ ഡോങ്കിയെയും always look like skeletons. Skeletons വളരെ സ്കിന്നായിട്ടുള്ള, വളരെ മെലിഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നുന്നല്ലോ, ക്ഷീണിച്ച് അവശയായിട്ട് വരുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നല്ലോ, ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തവരെ പോലെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ തോന്നുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ലോഫേഴ്സിനെയൊന്നും, അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരെയൊന്നും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല. വി ആർ നോട്ട് അലൗവിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ പാലസ്. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പാലസിലേക്ക് കടത്തിവിടാറില്ല. സോ വേർ ആർ യു കമ്മിങ് ഫ്രം എന്ന് ആര് ചോദിച്ചു? ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സ്. ആ ഒരു മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗാർഡ്, ഒരു ഭടൻ, കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് അയാൾ എന്തായിരിക്കാം മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സ് was a small, well-built
red-haired man of about 25. He was handsomely dressed in his gold-braided uniform. Till looked at him coolly and then dismounted from his donkey. He bowed low and said, "May God bless you, sir. Captain, if I look like a skeleton, it's not my fault. I'm very hungry. I have come here because I am forced to. If you will be so good as to give me a piece of the gold cord that you wear on your coat, I will go and hang myself by the teeth on that large leg of mutton that I see hanging in that butcher's shop." Listen. The second paragraph is giving the description of the captain of the guards. ആ ഗാർഡ്സിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, അയാളുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ? ഹി വാസ് എ ടോൾ, വെൽ ബിൽറ്റ്, റെഡ് ഹെയർഡ് മാൻ ഓഫ് അബൌട്ട് 25. ഹി വാസ് എ ടോൾ മാൻ. ആര്? ടില്ലാണ്? അല്ല, ആ ക്യാപ്റ്റൻ അല്ലെ, ആ കവാടത്തിൽ നിന്ന, ആ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ കവാടത്തിൽ എൻട്രൻസിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്, അയാളുടെ ഒരു ശരീരഘടന. ഹി വാസ് എ ടോൾ, പിന്നെ വെൽ ബിൽറ്റ്, നല്ല ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള, റെഡ് ഹെയർഡ് മാൻ, ചുവന്ന ഹെയറുള്ള ഒരാൾ, ഓഫ് അബൌട്ട് 25 എന്ന് വെച്ചാൽ 25 വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആര്? ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സ്. ഹി വാസ് ഹാൻഡ്സംലി ഡ്രസ്ഡ്. ഹാൻഡ്സംലി ഡ്രസ്ഡ്, വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അയാൾ ഡ്രസ് ചെയ്തത്. ഇൻ ഹിസ് ഗോൾഡ് ബ്രെയ്ഡഡ് യൂണിഫോം. യൂണിഫോമിൻ്റെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? ഗോൾഡ് ബ്രെയ്ഡഡ് ആണ്. ഗോൾഡിൻ്റെ നൂലുകൾ, കോഡുകൾ അതിൻ്റെ ഡ്രസ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ കാണാം. ടിൽ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹിം കൂളി, വളരെ കൂളായിട്ട് ടിൽ അയാളിങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഡിസ്മൗണ്ടഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഡോങ്കി. ഡിസ്മൗണ്ടഡ്, എന്താ ഡിസ്മൗണ്ടഡ്? ഇറങ്ങില്ലേ, മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന, ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ ഡിസ്മൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഡോങ്കിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് അയാൾ ഇറങ്ങി. എന്നിട്ടോ ഹി ബൗഡ് ലോ ആൻഡ് സെറ്റ്, വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്ത്? മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു സർ, ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ക്യാപ്റ്റൻ, ഇഫ് ഐ ലുക്ക് ലൈക്ക് സ്കെലിറ്റൺ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ ഫാൾട്ട്. ഞാൻ ഒരു സ്കെലിറ്റൻ ആണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഒരു മെലിഞ്ഞൊരു ശരീരപ്രകൃതിയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ ഫാൾട്ട്, അതെൻ്റെ ഒരു ഫാൾട്ട് അല്ല. പിന്നെയോ, ഐ എം വെരി ഹംഗ്രി, ഐ എം സോ ഹംഗ്രി നൗ, പ്ലീസ് ഷോ മീ പിറ്റി ഓൺ മീ. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ എം ടു മച്ച് ഹംഗ്രി, എന്നോട് ദയ കാണിക്കണം, ഞാൻ വളരെ ഹംഗ്രിയാണ്. ഐ ഹാവ് കം ഹിയർ ബിക്കോസ് ഐ ആം ഫോഴ്സ്ഡ് ടു കം. ഞാനിവിടെ വന്നത്, ഞാനിവിടെ വരാൻ നിർബന്ധിതനായതാണ്. എൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യം കൊണ്ട്, എൻ്റെ വിശപ്പ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരാൻ നിർബന്ധിതനായതാണ്. ഇഫ് യു വിൽ ബി സോ ഗുഡ് ആസ് ടു ഗിവ് മീ എ പീസ് ഓഫ് gold cord that you wear on your coat, I will go and hang myself by the teeth on the large leg of mutton that I see hanging in that butcher's shop. എന്താ പറഞ്ഞ? If you will be so good as to give me a piece of gold cord, അത്രക്കും കാരുണ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു നല്ല മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ, എന്തിന്? to give me a piece of gold that you wear on your coat, നിങ്ങളുടെ കോട്ടിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോൾഡ് കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ, വയറ്, ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെ നൂല് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് ഐ വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഹാങ് മൈസെൽഫ്, ഞാൻ പോയിട്ട് തൂങ്ങിക്കിടക്കും. എവിടെ? ഓൺ ദ ഹാങ് മൈസെൽഫ് ബൈ ദ ടീത്ത് ഓൺ ദ ബുച്ചേഴ്സ് ഷോപ്പ്. ബുച്ചേഴ്സ് ഷോപ്പ് എന്താ? അറവുശാലയിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു മട്ടൻ്റെ ലെഗ് ഉണ്ട്. മട്ടൻ്റെ ലെഗിൽ ഞാൻ കടിച്ചു തൂങ്ങും. നിങ്ങളൊരു പീസ് ഓഫ് ഗോൾഡ്
കോഡ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മീൻസ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണം എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ എൻ്റെ വിശപ്പടക്കും. ഐ എം സോ ഹംഗ്രി നൗ. അത്രക്കും വിശക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. ഐ എം സോ പുവർ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഷോ മീ, പ്ലീസ് ഫീൽ എനി പിറ്റി ഓൺ മീ. എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദയ തോന്നണം എന്ന് ഇയാൾ ആരോട് പറഞ്ഞു? ക്യാപ്റ്റനോട് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സ് ആൻഡ് ദ ലിവിങ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അവർ Till the painter. Okay, so who are the two characters in this two paragraph we have learned? The captain and Till. Okay, these are the two characters. Got it? Then come to the third paragraph. The captain was playing a game of chess with another officer. He looked curiously at Till. Where do you come from? He asked. From Flanders, replied Till. What do you want? I should like to show His Highness the Archduke one of my paintings. I am a painter. Well, if you are a painter and if you come from Flanders, you may come in, said the captain, somewhat impressed. ഇതുവരെ ഇയാളിൽ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ആർക്കില്ലായിരുന്നു? നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റന് ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അയാൾ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ, അയാൾ എന്തിനാണ് വരുന്നത് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റന് വളരെ ഇംപ്രഷൻ തോന്നി. എന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞത്? ദ ക്യാപ്റ്റൻ വാസ് പ്ലേയിങ് എ ചെസ് വിത്ത് അനദർ ഓഫീസർ. ഈ സമയത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? വേറെ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ചെസ് കളിക്കുകയായിരുന്നു. ഹി ലുക്ക് ക്യൂരിയസ്ലി അറ്റ് Till. അങ്ങനെ വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടി അയാൾ വീണ്ടും ടില്ലിനെ നോക്കി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്ത്? വേർ ഡു യു കം ഫ്രം? വേർ ആർ യു കമ്മിങ് ഫ്രം? നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? ഫ്രം ഫ്ലാൻഡേഴ്സ്. ഫ്ലാൻഡേഴ്സിൽ നിന്ന്. ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് ഈസ് എ പ്ലേസ് ഇൻ ബെൽജിയം. ബെൽജിയമിലെ ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഫ്ലാൻഡേഴ്സ്. ആൻഡ് ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് ഇസ് ഫേമസ് ഫോർ പെയിൻറ്റേഴ്സ്. ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പെയിൻറ്റേഴ്സിന് ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ആ പെയിൻറ്റിങ്സിന് വളരെ നല്ല ഡിമാൻഡാണ് ഇവിടെ. പാറ്റൻബർഗിൽ വളരെ നല്ല ഡിമാൻഡാണ് അവരുടെ പെയിൻറ്റിങ്സിന്. സോ ഹി ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഫ്ലാൻഡേഴ്സ്, റിപ്ലൈഡ് Till. വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട്? നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നത്? I should like to show His Highness the Archduke one of my paintings. I am a painter. ഞാനൊരു പെയിൻറ്ററാണ്. എൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം? ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിന്, ഈ കിങ്ങിന് എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇവിടുത്തെ കിങ്ങിന്, പാലസിലെ കിങ്ങിന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു പെയിൻറ്റിങ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്, ഇത് അയാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. Well, if you are a painter, if you are coming from Flanders, you may come in. നിങ്ങൾക്ക് വരാം. നിങ്ങൾ ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് നിന്നാണല്ലോ വരുന്നത്, നിങ്ങളൊരു പെയിൻറ്ററും ആണല്ലോ. സോ യു ക്യാൻ കം ഇൻ, said the captain, somewhat impressed. അയാൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇംപ്രഷൻ ആരിൽ തോന്നി? നമ്മുടെ Till എന്ന് പറയുന്ന പെയിൻറ്ററോട് കുറച്ചൊരു മതിപ്പ് തോന്നി. സോ he was entered into the palace. So 3 paragraphs we have discussed here. Till the painter is coming to the Archduke of Battenberg, and he was very hungry. He was well dressed. നല്ല ഡ്രസ്ഡ് ആണ്, ഹംഗ്രി ആണ്. He has a painting in his hand. അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പെയിൻറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. He is coming to the palace, and the captain of the guards questioned him and made him enter into the palace. പാലസിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടു. This is the story. This is the 3 paragraph discussed here. So let's see the question answers
of these 3 paragraphs. And new words meanings you have to write. Wandering. Then wandering is a new word. Then what are the other new words that you feel? Handsomely. Okay, breeze, loafers, skeletons, dismounted, butcher's shop. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം. So let's see the 3 question answers. What is the first question? Look at the first question. Where do the events narrated in the story take place? ഈ സ്റ്റോറി എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? Where is the story takes place? Yes, the events of the story took place in the palace of the Archduke of Battenberg. Okay, see the second question. Mention the 2 central characters you identify at this point. Who are the 2 main characters? Who are the 2 main characters? Till and the captain of the guards are the 2 central characters of the story. Then third question. What do you understand about the character of Till? Is he a serious man or one with a sense of humor? How do you know this? The character sketch of Till. Answer. Till is a person who wanders from court to court. He is a man with a good sense of humor. His appearance and mannerisms make us think so. These are the answers of the 3 questions. Then fourth question. Is there a change in the attitude of the captain? What is the reason behind it? Yes, there was a change in the attitude of the captain because captain understood that Till was a Flemish painter. Okay, 4 question answers we have discussed today, and read 3 paragraphs and understand well. The next paragraph we can discuss in the next class. Thank you.